زد وسرا يا رب كرما وتعظيما وعلما وآفة وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل عليه والقدر الجميل ساداتنا وأئمتنا ومواعيدنا أمين خير الحسن ثم المسلمين وعن بقية شعبة قرابة رسول الله صلى الله عليه وعليه أجمعين والعبد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح لحضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وجميع والمجتهدين وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى روح سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وسيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وسيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي وسيدنا الإمام حجة الإسلام أبي محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع أولياء تسعة خصوصا إلى روح سنن جدي شريف هداية الله وجميع الأولياء سبعة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام يحيى بن شرف النووي وإلى روح الشيخ محمد بن علي الصديق وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى روح الوالدة هي صوفيا بنت حجي سليمان والوالدة جمال بن مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي بابا حجي بك جهرا pangeran Jahnawi Jaya bin pangeran Adi Basuki وجدي كي حجي مصنف بن قرة حجي إلياس وجدتي حجي فاطمة بنت صالح وجدتي حجي سليم بن حجي قريش جدتي حجي صوفيا بنت سدين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح جميع قرابة جمع مجلس الاستقامة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب
زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال حسن الفعال يا قائما بلا زوال بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin segenap jamaah Majelis Ilmu Al-Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan ketua DKM kita, orang tua kita Al-Ustaz Haji Mahdi Mansur dan ketua pengajian kita Ustaz Haji Edi, saudara para asatidzah lainnya, para hujjaj yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan rahmat saya. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, para guru-guru kita diberikan banyak umur dalam sehat walafiat, fi khairin lutfin wa afiyah, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini adalah kajian hadis masih tentang bab al-isar, mengutamakan orang lain, ya, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Ya, dan ini hal yang sangat dicintai dalam agama kita, yang sangat dianjurkan. Kemarin Nabi mengatakan di hadis yang terakhir kita bahas, ya, dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul wahid yakfi al-itsnain wa ta'amul itsnain yakfi al-arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah, ya. Makanan untuk satu orang itu cukup untuk berdua. Makanan untuk dua orang cukup untuk berempat. Makanan untuk empat orang cukup untuk berdelapan. Jadi kalau kita mau berbagi cukup aja sebenarnya, jangan pelit. Ya, kalau kita lagi makan bareng, udah penuh nih, nampan udah habis nih, nggak ada lagi nampan. Ya, satu nampan 4 udah lengkap 4 nih, ada 2 orang 3 orang belum makan aja. Tuh bagi-bagi gitu, ya. Terus saya berlima dong, nggak apa-apa nggak berlima. Ya, kurang dong, kurang tapi berkah. Ya, yang penting kan berkah dan kenyang. Dan kenyang itu bukan karena makan banyak. Ya, ada orang kalau kasih penyakit hausnya nggak hilang-hilang, atau ya, ada seorang sahabat di akhir hayatnya begitu, ya, minum terus, haus terus, gitu. Padahal udah minum banyak, atau makan nggak kenyang-kenyang. Ya, sekarang lagi viral kan sekarang udah banyak orang bikin vlog, ya, video-video gitu, ya, makan banyak-banyak banget, orangnya nggak gede, nggak gemuk, ya, makan di warteg 7 piring, sampai mbaknya kaget, lagi mas, lagi, masya Allah. Ya, lauk ini telur tambah sama tahu, habis makan lagi ayam sama mie, makan lagi, ya Allah tuh perut bagaimana itu? nggak ngerti itu. Waktu di pondok emang ada, di pondok itu dulu diajarin Gus Maksum itu waktu lagi pondok kasih amalan, gimana caranya kita kalau makan itu, ya, nggak kenyang-kenyang. Ada doanya jadi, tahu yang makan siapa itu apa jin nggak paham juga. Ya, jadi kalau mau makan banyak-banyakan makan, baca doa dulu, makan terus. Ya, aduh itu jangan kayak gitu, ya. Jadi berbagi aja, kita berbagi sama-sama. Baik, kemudian hadis berikutnya wa an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, dia berkata, Abi Sa'id Al-Khudri berkata, bainama nahnu fi safarin, ketika, ya, tatkala kami berada dalam satu perjalanan, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan bersama Nabi. Pernah satu ketika nih kami lagi jalan bersama Nabi, ya. Idz jaa rajulun, tiba-tiba jaa datang siapa, rajulun seorang laki-laki, ala rahilatin lahu, di atas kendaraan miliknya. Ya,
ja'a rajulun ala rahilatin lahu. Ya, ada seorang laki-laki menemui datang laki-laki di atas kendaraan. Ya. Faja'ala yadribu. Di situ yadribu apa yusrifu? Yadribu ya. Karena di syarah ini kalau di matanya yadribu, di syarahnya yusrifu atau yusarrifu ya. Kalau pakai yadribu yang apa? Faja'ala yadribu, maka ya sang laki-laki ini menjadikan basarahu, pandangan matanya. Kalau di syarahnya apa di matan syarahnya itu yusrifu atau yuhawwilu. Ya. Dia memalingkan, mengarahkan, ya, memindah-mindahkan apanya basarahu, pandangan matanya, ya, yaminan wa shimalan, ke kanan ke kiri. Yang antum pegang nusuhannya semua yadribu. Yasrifu situ. Kayaknya lebih enak yasrifu itu. Ya, di matanya di atas nih yadribu, kayaknya lebih enak, lebih tepat yasrifu ya. Ya, ai yuhawwil. Yasrifu itu memalingkan, mindah-mindahin gitu, ya. Kanan kiri. Jadi ada laki-laki naik kendaraan di sini apa nih yang dimaksud? Al-markub minal ibil, yaitu naik onta. Ya. Dzakaran kana au unsa. Rahilah itu kendaraan tunggangan berupa unta, baik jantan ataupun betina. Itu arti naqah, ya. Rahilah. Kemudian wa ba'dhum yaqul hiya an-naqah allati tuslih atau tasluh antarhal yang ada yang mengatakan mengartikan yang dikatakan rahilah ini adalah unta, enggak sembarang unta, tapi allati tasluh ya antarhala, yang udah layak digunakan untuk dikendarai. Nah, jadi enggak sembarang unta. Jadi pengertian rahilah itu adalah unta, mau laki mau perempuan. Cuma sebagian ulama lebih menjelaskan enggak, ini unta yang layak udah ditunggangin. Kalau kecil belum disebut rahilah. Ya, karena rahilah itu kan bepergian. Ya, jadi unta yang sudah bisa diajak pergi-pergi. Gitu. Kalau masih kecil belum layak disebut rahilah. Nah, seorang laki-laki naik unta, ya, kemudian matanya itu lirik-lirik kanan kiri. Ini lagi, gitu ya. Baik. Kemudian faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Maka Nabi bersabda saat itu, man kana ma'ahu fadlu dhahrin. Man barang siapa kana yang ada ma'ahu bersama orang tersebut afadlu dhahrin. Ya, fadlu itu kelebihan, dhahrin itu sebenarnya arti dhahar itu punggung. Cuma yang dimaksud di sini adalah markub, ya, kendaraan. Karena orang kalau naik onta, naik kuda di mananya? Di punggungnya, kan gitu. Ya. Naik kambing aja naik kebo di punggung. Enggak ada orang naik onta di palanya, di buntutnya, enggak ada. Di punggungnya. Nah, dhahar itu punggung sebenarnya. Maka Nabi mengatakan man kana ma'ahu fadlu dhahrin. Ini istilah bahasa Arab. Barang siapa yang dirinya memiliki kelebihan tunggangan. Ya, mungkin punya onta 2, bawa kuda 2 gitu maksud Nabi itu, ya. Falya'ud bihi ala man la dhahralah. Falya'ud ay falyatasaddaq, hendaklah dia sedekahkan bihi dengan fadlu dhahrin tadi, ya, tunggangan yang lebih tadi, alaman atas orang la dhahralah, yang tidak punya tunggangan. Jadi Nabi ini lagi di safar bilang, ya, yang naik kan ada orang naik kendaraan datang tadi tuh, ya. Nabi ngeliat ada orang laki-laki naik kendaraan, terus Nabi bilang dah, mungkin ada sebagian teman-temannya yang jalan kaki ngetuk, gitu ya. Ya, yang punya kendaraan lebih sedekahin sama temennya yang nggak punya kendaraan, gitu Nabi. Jangan sampai ada jalan kaki, gitu Nabi gitu. Kalau emang punya lebih, kalau punya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Wa man kana ma'ahu fadlun, dan barang siapa yang dirinya itu memiliki kelebihan min zadin berupa bekal. Nah, bekal apa aja? Ya. Wa huwa at-ta'am al-mu'addal li safari, yaitu yang disebut zat itu adalah zadul musafir, bekalnya seorang musafir. Huwa at-ta'am, yaitu makanan al-mu'addal li safari, yang dipersiapkan untuk perjalanan. Biasanya kan orang kalau kalau mau safar bawa bekal, ya. Kalau sekarang sih kayaknya nggak terlalu ribet ya. Oh, zaman dulu kan ya jarang warung, jarang toko, dibawa tuh macam-macam, ya. Nasi, indomie, kompor kecil, apalagi mau hiking, naik gunung, kompor kecil, tenda.
Nah, ini adab dalam safar. Kalau kita jalan bareng-bareng orang banyak, ya, punya makanan, punya bekal, jangan makan sendirian aja. Bagi-bagi. Makan diam-diam, mojok aja. Takut diminta. Ayo Ustaz, cuma sebungkus Ustaz, kita pada minta. Enggak apa-apa yang pada minta, enggak apa emang. Bagi-bagi tawarin. Ya. Tawarin orang. Jangan basa-basinya kagak. Udah mojok enggak basa-basi, ya. Tapi kadang orang kita kebanyakan basa-basinya. Sebenarnya sih kagak mau bagi, tak basa-basi. Makan nih. Begitu ada yang ikut makan, ngapain lu? Kan tadi ngajak makan. Maksud gue bisa basa-basi doang, gue juga lapar. Ya jangan begitu, emang kalau udah niat bagi. Makan rame-rame enggak apa-apa. Ya. Maksud saya cuma 2 suap, enggak apa-apa, alhamdulillah. Berkah. Ya. Jangan pelit-pelit jadi orang. Lagi-lagi safar kan orang ada yang punya, ada yang enggak, ada yang bawa pas-pasan, makan bareng-bareng. Ya. Di pesantren aja kita diajarin, ya. Kadang orang tua datang nyambangin gitu ya, kunjungan wali santri, wah kan dibawain macam-macam sama orang tua, wah, dia seneng anaknya mondok, ya. Itu teman-teman yang nggak dikirimin bagi, khususnya teman-teman sekamar dah minimal bagi biar ngerasain bareng-bareng. Kadang dibawain lauk, jengkol, balado, itu rame-rame makan kita, ya jangan sendirian doang, ya. Dibeliin abon apa, makan bareng-bareng. Beliin snack rame-rame. Ya, kadang teman sebelah, kamar sebelah ajak sini yuk. Kalau bahasa Jawa Tengah IN. IN. Ada IN, maka jajanan snack gitu, IN, julukan santri itu. Makan bareng-bareng. Kalau pelit, hati-hati ente. Iya, kalau anak-anaknya pada, kan santri itu enggak semuanya baik. Ya, ada yang bandel juga santri, ya. Itu ada anak pelit banget, emang pelit, setiap dapat gak pernah bagi, gitu. Saya berarti gak pernah bagi. Dibobol itu lemarinya sama anak-anak yang bandel-bandel. Pulang sekolah ngaji, udah gak ada, udah kebuka lemarinya. Nangis dia. Oh, dijolongin ya. Jadi marahnya, makanya dimarahin. Ya, dihukum. Tapi pelajaran buat kita, jadi orang jangan pelit. Ya, kumpul-kumpulin buat apaan? Ya, bagi. Mereka itu kalau kita bagi, hatta nggak semuanya udah cukup, udah senang udah. Kita bisa nyimpen aman, tapi udah bagi gitu maksudnya, bagi-bagi. Mereka pun begitu, kalau mereka dapat kiriman, kita dipanggil, Fit, sini Fit. Padahal kita beda kamar sama dia, sini Fit, makan bareng, makan. Karena kita sering bagi-bagi itu. Ya. Jadi waktu di Yaman kan kayak jengkol itu kan di Yaman nggak pernah kenal jengkol orang Yaman. Ya. Ini waktu itu dapat kiriman jengkol balado atau kantong, waduh. Kalau makan itu kan ini halam apa musolanya kurang gede nih, gedean lagi. Santri kan banyak. Pernampan gitu, ya. Betawi mau jengkol enggak? Anak-anak mau jengkol enggak? Yang mau, yang ada juga enggak ada demen. Bagiin tuh sampai habis tuh. Habis, sekali makan habis. Wah, dua ada demen banget. Ya kangen. Ya berbulan-bulan tahun-tahun enggak makan jengkol. Udah senang semua. Baik kita sama anak-anak, kalau ada tamu juga baik sama kita, ya. Tapi masalahnya satu. Besoknya kamar mandi bau semua. Bau jengkol, ya. Kamar itu berderet, bau semua. Yang OB-nya itu kan kalau di sana itu kita nggak apa dengan suruh kerja gitu ya, nggak suruh kerja bakti, ada petugasnya. Petugasnya sampai kaget, ini bau apa ini? Kau pernah bau begini katanya. Wah, Indonesia nih pasti orang Indonesia nih. Makan apa ini katanya? Wah, jengkol, dia baru tahu makan jengkol. Kacau kan anak-anaknya. Ya, jadi bagi-bagi. Nabi aja nyuruh begitu. Yang punya bekal lebih bagi-bagi kata Nabi. Fadzakara min asnafil mal. Maka Nabi menyebutkan min asnafil mal, ya harta-harta yang berbagai jenis, bermacam-macam. Jadi nggak cuma kendaraan, makanan. Mungkin yang punya selimut lebih bagi-bagi. Yang punya ini, maksudnya Nabi gitu, ya. Yang punya kue bagi, yang punya roti bagi gitu. Sebutin macam-macam sama Nabi itu berbagai jenis harta. Madzakar yang telah Nabi sebutkan. Hatta ra'aina sehingga kami tahu, kami melihat atau kami mengerti, kami tahu annahu sesungguhnya la haqqa tidak ada hak li ahadin bagi seorang pun minna dari kami fi fadlin dalam perkara yang lebih. Nah, jadi Nabi bilang macam-macam tuh, ya. Di sini enggak disebutin ya. Macam-macam itu apa? Tahu syarahnya itu ya macam-macam tuh, ya. Apa aja yang kalian miliki lebih, apapun itu sedekahin, bagi-bagiin. Sehingga kami sadar, kami tahu kata para sahabat, oh berarti kita ini nggak berhak
kalau ada kelebihan bagi sama saudara-saudara yang nggak mampu gitu, yang nggak punya. Ya, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi ngajarin kita untuk berbagi. Ya, memang kalau dari segi ekonomi ya kurang, rugi. Ya, kita punya dibagi-bagiin. Kan gitu secara logika ya. Tapi secara syariat nggak begitu. Sedekah itu memang dari zahir, tampak zahirnya itu habis barang kita, ya. Tapi keberkahannya lebih dibandingkan yang kita miliki. Bisa jadi dengan kita sedekah, Allah akan tolak bala yang Allah inginkan pada kita. Ya, dulu kan ceritanya gitu. Nabiullah Isa itu pernah dikabarin sama malaikat Jibril, Nabi Rasulullah, teman ente besok meninggal. Ada teman Nabi Isa besok meninggal. Wah, ya. Nabi Isa udah sedih. Ada temannya dikabarin bakal meninggal dunia. Ya. Ditungguin sama Nabi Isa besoknya. Datang. Ya. Lah, nggak meninggal. Ya. Udah biasa ketemu ngobrol. Akhirnya Nabi Isa nanya lagi sama Jibril ketika datang. Jibril, kata ente teman anak hari ini meninggal, masih hidup tuh. Ya. Kata dia, iya, aslinya udah meninggal tuh dia. Catatannya udah meninggal. Cuma tadi waktu dia mau pagi-pagi, ya dia lagi kerja cari kayu bakar, dia bawa sepotong roti. Ya. Begitu lagi di tengah jalan ada orang tukang minta-minta ngemis, kelaparan, dipotong sama dia setengah. Jatah dia makan siang dipotong kasih sama orang minta-minta tadi. Gara-gara sedekah, Allah batalin matinya. Jadi schedule, jadwal ulang, kapan matinya diganti. Keberkahan sedekah. Ya. Ya, matinya gimana? Matinya itu di kayunya itu, kata Jibril itu ada masuk di karung kayunya ular berbisa. Tinggal nyatok doang tuh ular, udah ngikut ular. Nah, begitu dia sedekah, Allah larang tuh ular buat matok dia, keluar tuh ular. Itu keberkahan sedekah tuh macam-macam. Mungkin kita hari ini Allah takdirkan kecelakaan naik motor karena kita sedekah, Allah selamatin. Ya, bahkan Nabi mengajarkan ya kalau orang sakit cara ngobatin, di antara cara ngobatin orang sakit sedekah. Kata Nabi gitu, dawu mardhakum bis shadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dan itu banyak kejadian. Berobat sono sini enggak sembuh. Begitu sedekah sembuh, Allah angkat penyakitnya. Ya, jadi Nabi ngajarin kita sedekah. Kalau punya kelebihan jangan pelit. Ya. Baik, kemudian wa an Sahl bin Sa'd, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Apa ceritanya? Kata sahabat Sahal bin Sa'ad, annamra'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan, ya. Di sini namanya enggak disebutin, di syarahnya pun enggak disebutin. Pokoknya perempuan aja. Ja'at ilan nabi, ja'at datang imra'ah tadi ilan nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujah, membawa burdah. Burdah itu kayak sorban gede atau selimut gitu ya. Sorban yang lebar, mansujah yang ditenun. Ya, ditenun pakai tangan gitu ya, pakai tangannya. Bikin zaman dulu kan ditenun itu dari bulu domba biasanya. Karena anget ya. Orang-orang tasawuf itu pakai burdah dari bulu domba ya. Lebih anget bahannya. Makanya sorban-sorban yang mahal itu yang dari India, dari Kashmir. Itu kalau ente pakai anget. Beda sama made in China yang tipis-tipis ya. Lagi musim hujan pakai itu kurang anget. Kalau pakai yang tebal-tebal itu anget. Ya, kalau di Yaman itu kalau kita musim dingin pakai itu kemana-mana tuh. Hangat kepala kita. Ya, itu burdah namanya. Nah, itu burdah itu juga pernah Nabi berikan kepada Imam Muhammad Al-Busiri, pengarang Burdatul Madih. Ya, karena Imam Busiri ini membuat sajak, membuat syair memuji Rasulullah SAW, belum selesai ya syairnya itu beliau lumpuh. Ya, lumpuh, enggak bisa gerak. Akhirnya ya mimpi ketemu Rasulullah SAW, di mimpinya itu dikasih burdah. Ya, bangun tidur sembuh. Nah, akhirnya beliau namakan syairnya itu Burdatul Madih, ya. Burdah. Selimut atau sorban yang lebar, ya. Mansujah yang sudah ditenun rapi gitu ya. Cakep dikasih syamlah al-mukhattatah, jadi kayak ada ukiran-ukirannya ya. Bukan polos itu. Jadi ada motif-motifnya. Baik, apa itu burdah? Qila hiya kisaun aswad murabba' fihi, ya, yaitu ada yang mengatakan kisah ya, sampai selimut yang berwarna hitam, murabba' bentuknya segi empat. Ya, yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab. Nah, orang-orang Arab dulu pakai burdah.
Sekarang ya kalau sekarang pakainya dipakai di ini ya, sorban kalau kita bilang. Ya dipakai buat sorban. Kalau dulu dipakai buat bagian bawah tubuh seperti sarung gitu ya. Nah ini ada perempuan datang menemui Rasulullah SAW bawa sorban besar atau kain sarung selimut tebal tadi. Faqalat, maka berkata perempuan ini, ya, apa katanya? Nasajtuha. Di situ apa? Ada harokat nggak situ? Tuh ya, ini salah harokat ini. Nasajtuha ya. Dhamirnya mutakalim. Nasajtuha, saya tenun burdah ini ya Rasulullah biyadi, dengan tangan saya sendiri. Jadi ini saya ngasih antum ya Rasulullah ya. Ini saya bikin sendiri, bukan dari orang, bukan saya beli, saya bikin sendiri pakai tangan saya. Gitu ya. Ini berarti hadiah istimewa. Ya. Orang kalau ngasih hadiah istimewa itu kadang dari usaha sendiri. Ya. Bikin kerajinan, bikin lukisan, bikin apa ya. Ini saya bikin sendiri. Nah, jadi berarti kan sungguh-sungguh ingin ngasih hadiah. Ya. Liaksuha ya, supaya supaya engkau memakainya. Ya, supaya engkau memakainya. Maka Nabi dikasih hadiah nih. Fa akhadha, diterima enggak hadiahnya? Fa akhadha. Maka mengambillah ya burdah tersebut, ya, diambil burdah tersebut. Siapa yang ngambil? An-Nabiyyu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Ini aksuwaha ya, fi'il mutaaddi ya. Jadi aksuha, supaya saya ingin memakaikannya kepada kamu, ya. Walaupun di sini dhamir Rasulullah nggak sebutin, cuma ma'ruf karena yang dijaga ngomong Nabi. Ya, saya tenun burdah ini dengan tangan saya sendiri, di aksuha, supaya saya bisa memakaikannya untuk engkau ya Rasulullah. Itu maksudnya. Ya, maka Nabi ngambil burdah itu, diambil. Ya. Nah, ketika Nabi ngambil, ini kata para ulama, ya, bahwasannya fafihi istihbabul mubadarah li akhdhil hadiyah li jabri khatiri muhdiha, ya. Ini kata para ulama tafsir, dalam cerita ini ada satu pelajaran buat kita, bahwasannya Nabi ketika dikasih hadiah itu segera nerima. Dan itu perkara yang disunahkan, yang sangat dianjurkan. Kalau ada orang ngasih, ambil. Kenapa? Li jabri khatiri muhdiha, supaya kita menyenangkan hati yang ngasih. Jangan nanti dikasih sesuatu belagu gitu. Ya. Gus, ini Gus, ada nangka. Ntar aja sudah. Saya belum pengen. Kan kesannya belagu banget. Minggu depan dah saya ambil dah. Ya Allah, tega amat terus siapin sekarang. Ya. Jadi ambil aja udah. Ya. Karena itu hadiah kita lewat orang lain. Itu rezeki kita lewat orang lain. Ya. Makanya kan Thariqah Alawiyah, para habaib mengatakan nahnu la natlub wa la narud. Kami ini tidak diajarkan untuk meminta-minta, tapi kami juga diajarkan untuk tidak menolak pemberian. Nah, gitu. Itu yang bagus akhlak begitu. Ya. Jangan minta-minta. Ya. Jangan nolak kalau dikasih. Antum kalau hadir tahlilan, maulidan, haul, pulang dikasih berkat, ambil enggak? Ambil. Kalau antum ambil tuh berkat, yang tuan rumah demen apa gedek? Demen. Ya, alhamdulillah habis semua disiapin. Alhamdulillah seneng dia. Enggak ada orang bikin acara haul, ya tahlil, ya ampun habis lagi berkatnya gitu. Jalan banget pernah ngambil semua. Ya kagak ada. Dia demen, emang niat sedekah. Ambil. Ya. Ya, para ulama ya, Ustaz Edi, Bapak Haji Mahdi, ya, Ustaz Helmi kalau diundang suruh baca tahlil, habis itu diamplopin, ambil. Emang dia seneng ngasih kita. Terus kok justru kalau kita tolak, dia sedih. Dah saya nggak usah dah, yang lain aja dah. Rumah banyak, ya lagu amat. Ya tahu Ustaz, rumah antum banyak kan emang, cuma saya pengen ngasih, terima. Kalau antum kira-kira merasa, rumah saya banyak banget Ustaz, ambil dulu. Nanti ada orang butuh yang sedekahin lagi, itu lebih enak. Ya, dia seneng, dia dapat pahala sedekah, gitu. Ya, Nabi begitu dikasih diambil sama Nabi. Ya, makanya di sini istihbabul mubadarah, sunnah untuk bersegera mengambil hadiah yang diberikan pada seseorang untuk menyenangkan hati yang memberi. Terima, alhamdulillah, makasih banyak Ibu, gitu. Makasih. Kita ngomong yang lemah lembut aja, yang sopan, adab, pakai adab, ya.
diambil. Kemudian kenapa Nabi ngambil muhtajan ilaiha? Ya, karena Nabi butuh juga terhadap burdah itu. Ya, bayangin itu Nabi butuh, perlu. Cuma Nabi nggak punya, nggak minta-minta sama sahabat. Ya, sampai saatnya Nabi bilang aja sama Utsman, misalnya kayak mantunya kan ayat tuh. Ya, Utsman, beliin gue burdah, dikasih nggak? Dikasih pasti yang terbaik buat Rasulullah. Tapi Nabi enggak. Dia butuh, dia punya power untuk minta sama siapa aja, enggak pernah. Padahal Nabi muhtajan ilaiha, dan Nabi butuh terhadap burdah itu. Diambil sama Nabi. Senang nih perempuan ibu-ibu. Ya, fa kharaja ilaina, maka keluarlah Nabi ya menuju kami, wa inna izaruhu, dan burdah tadi menjadi sarungnya Nabi, dipakai buat kain sarung. Nutup bagian bawahnya. Ya, karena kan burdah lebar panjang, ya, nutup buat itu. Dan sekarang orang-orang Yaman pun orang Arab masih ada yang pakai begitu tuh. Ya. Jadi dia kalau kita celana ya, kalau dia kain sarung, ya. Kalau kita kain sarungnya itu udah jahitan, kalau dia kayak sorban, diputer-puter, gulung-gulung gitu. Ya. Itu kayak orang lagi pakai baju ihram gitu. Jadi enggak dijahit, enggak nyambung, misah gitu kan ujungnya. Itu kalau enggak pintar pakai, tarik dikit bisa kebuka tuh. Harus pintar makainya. Nah, kemudian dari Nabi keluar pakai itu, pakai burdah baru. Ya. Untuk nyenengin yang ngasih juga, Nabi memang perlu, dan Nabi juga pengen nyenengin yang ngasih. Jadi gitu ya, kita kalau dikasih hadiah sama orang pakai. Ya, apalagi kalau kita seneng pakai pakaian itu. Makanya kita juga kalau ngasih hadiah ke seseorang, ke guru, ke kiai, ke siapa, yang kira-kira dia pakai apa? Itu enak jadinya. Dia nerimanya enak. Ya. Kita juga ngasihnya juga enak, puas. Begitu guru kita misalnya ngasih guru kita sorban, pakai sholat sama dia, kita ingat ya, alhamdulillah ada pakai sholat, seneng. Cuma kalau misalnya ente ngasih guru ente ngasih Habib misalnya topi baseball, kapan makainya Habib topi baseball? Bib, ini Bib topi. Mikir, makasih Bib, makasih. Habib mikir, baseball kapan gue pakai? Ya, nggak kepake. Kira-kira yang dia pakai apa? Makanya kalau lebaran itu kan, saya kalau ke tempat Habib, ya tempat bapak itu, kita sama jamaah nih, sama istri, mikir, apa yang kira Habib pakai ya? Sendal, pakai sendal apa, ukuran berapa, sampai gitu. Tas, sampai Habib suka pakai tas tangan tuh, beliin tas. Ya, beli apa nih, parfum, Habib jarang pakai parfum, misalnya gitu. Ya, dia nggak sembarangan parfumnya yang kita nggak tahu, misalnya cari apa nih kira-kira peci, apa baju, apa gitu. Jadi yang kira-kira dia pakai. Habib udah kebeli semua nih, buat istrinya apa istrinya? Kadang kita beliin fryer tuh, air fryer. Wah, demen banget tuh dah. Makasih Sofi hadiahnya. Gitu senang. Jadi pakai sesuatu yang kira-kira dia bakal beri sesuatu yang kira-kira dia pakai. Jadi juga akan bermanfaat buat dia. Ya. Ya kalau ribet-ribet sekarang duit dah. Duit pasti kepake, ngomongin kepake. Ya. Jadi kalau hadiah tertentu barang yang dia pakai. Ya. Ente ngasih orang celana tapi tiap hari udah pakai sarung mulu. Nggak kepake tuh sarung. Ya, jarang dipakai. Ya. Jadi kasih sesuatu yang orang itu senang. Nabi pakai itu, ya. Faqala fulan, begitu Nabi keluar ketemu para sahabat pakai burdah tadi, faqala fulanun, maka berkata fulan. Fulan ini enggak disebutin nama siapa tuh. Ya. Tapi ada di tafsir ini ada yang berpendapat bahwasannya yang dimaksud fulan ini adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang kaya raya, ya, dan dia ini termasuk orang yang pengen miskin. Nah, kayak di sini ada nggak Pondok Pinang? Orang kaya pengen miskin. Ya, kita enggak, kita miskin pengen kaya. Dia orang kaya pengen miskin. Ini yang Nabi bilang Abdurrahman, dan ini termasuk para sahabat yang secara jelas namanya disebutin Nabi termasuk ahli surga. Antam min ahli jannah. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Bayangin hadirin kalau yang ngomong Nabi. Ente termasuk ahli surga Abdurrahman, termasuk ahli surga, mubasyar bil jannah, yang dapat kabar gembira dengan surga. Walaupun semua sahabat secara global, secara umum semuanya dapat isyarat dapat masuk surga. Ya, tapi yang khusus namanya disebutin diantaranya Abdurrahman bin Auf. Orang kaya bukan orang miskin. Nah, kalau kita ikut pendapat dalam syarah ini beliau adalah Abdurrahman bin Auf, harusnya kan orang kaya masa, ya? Ngapain dia nih? Abdurrahman atau fulan ini? Kata beliau, uksuniha ma ahsanaha. Uksuniha, ya Rasulullah, tolong pakaikan burdah itu ke saya. Bahasa
sopannya gitu. Maksudnya apa? Buat saya dong, gitu. Ya, saya lagi pakai BHS nih. Ya, ngajar pakai BHS. Ketemu Ustadz Helmi, teman saya. Ya, Ustadz Helmi BHS di rumah banyak. Ya, sarungnya banyak. Tiba-tiba Ustadz, sarungnya buat saya aja dah, gitu. Uksuniha, pakaikan burdah itu ke saya. Itu bahasa halusnya gitu. Ya. Ma'ahsanaha, sungguh bagus banget tuh burdah. Ya, bagus banget tuh Rasulullah. Ya, selimutnya itu atau sorban tadi yang kamu pakai itu. Ya, Nabi baru dikasih, ini masih gres, cakep, ya, diminta baru pakai sekali. Terus kira-kira ente kalau lagi pakai BHS baru buka capnya pakai lebaran, ya, ketemu Agus, Bang Doni ketemu Agus, wah, Dan BHS baru nih, iya, buat saya aja dah, kira-kira gimana? Ntar dulu baru buat pakai, ya, BHS, ya, ntar dulu dong, ya, tapi nggak begitu. Faqala na'am. Bayangin tuh, baru pakai sekali diminta, nah, ya, Nabi nggak pernah nolak kalau diminta, ya. Nggak ada sifat bakhil sama sekali dalam diri Rasulullah SAW, ya, nggak ada tuh. Ntar dulu ya, baru banget ini, ntar, ya, nggak ada, nah, ya dah, boleh Nabi, boleh, ya. Fajalasan Nabi SAW fil majlis, ya, maka saat itu Nabi duduk di satu majlis, ya, satu perkumpulan, satu tempat duduk. Kemudian summa raja'a, ya, setelah ngobrol sama teman-temannya, Nabi balik. Fatawaha, ya. Fatawaha, maka Nabi melipatnya, artinya dilipat, ya. Summa arsala ilaih, lalu dikirim burdah tadi, ya, kepada si fulan tadi atau Abdurrahman Auf. Nah, dikasih hari itu juga. Enggak pakai besok-besok, kagak udah. Nabi duduk bentar sama teman-temannya, ya, ngobrol, rapi pulang, dilepas, dilipat dengan rapi, dikasih ke fulan tadi, ke Abdurrahman bin Auf, ya. Faqala lahul qaum, ya, maka berkatalah, ya, lahu, kepada si, ini kalau tafsirannya kepada laki-laki tadi, ya, sampai Abdurrahman bin Auf. Siapa yang ngomong? Al qaum, orang banyak. Ngomong apa? Ma ahsanta, ya, ma ahsanta, labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa 'alimta annahu la yarud. Nah, ini bahasa sahabat yang lain. Ini Abdurrahman bin Auf atau fulan ini kan tadi minta burdah Nabi, dikasih sama Nabi. Begitu dapat, orang bilang gini, ma ahsanta. Ini bagus banget nanti ya. Bahasa bagus banget ini bahasa ngambul. Bukan ente bilang bagus nanti bagus, ya kayak gitu, ya. Kayak misalnya ada orang, ya, lagi butuh sesuatu, ente minta dikasih, bahasa kita, ente ya masya Allah, ente nih, bukan masya Allah, ya, hebat nih, bukan, tega banget bahasa kita, maaf, ente bagus banget ente ya. Labisahan Nabi lagi make itu burdah, sallallahu alaihi wasallam, muhtajan ilaih, dan dia butuh sama itu burdah. Ya, thumma sa'altahu, ente minta sama Nabi. Wa alimta, dan kamu tahu annahu la yarud, dan kamu tahu Nabi kalau diminta nggak bakal nolak. Ente ini bener-bener bagus, pintar banget ente ya. Nabi perlu, ente minta, ente tahu Nabi nggak bakal nolak, makanya ente minta, bakal kasih. Ya, dan dalam bahasa kita, lu kan juga orang ada, beda sama orang nggak ada. Ya, dia nggak punya celana, nggak punya sarung, misalnya kedinginan, beda. Ya. Wa annahu la yaruddu sa'ilan, bahkan bahwa Nabi enggak pernah menolak orang yang minta sama dia. Ya, faqala, maka berkata si fulan ini, inni wallah, ya, ini sesungguhnya saya, wallahi, demi Allah, katanya, ma sa'altuhu, tidaklah saya minta burdah itu kepada Nabi, li albasah, untuk saya pakai, bukan. Saya minta burdah tadi dari Nabi bukan buat saya pakai. Innama sa'altuhu, pastinya sa'altuhu, saya meminta kepada Nabi, litakuna, agar burdah tadi menjadi kafani, kain kafan saya. Saya pengen nanti kalau saya meninggal, kafannya itu burdah yang pernah dipakai Nabi, masya Allah. Tabarukan, bekas dipakai orang soleh. Sampai sekarang pun kita begitu, ya. Jadi dulu bahkan jangankan sahabat yang baik, ada seorang sahabat yang terkenal sebagai ketua munafikun. Siapa namanya itu? Abdullah bin Salul, ya. Itu waktu meninggal dia wasiat, mintain sorban Nabi, saya mau pakai sorban Nabi. Orang munafik tuh, ya, takut diazab. Ya. Itu jadi keberkahan orang-orang soleh itu
Ya, itu dikerjakan oleh para sahabat. Jadi tabaruk dengan atharus sholihin itu hal yang masyru', yang disyariatkan. Bahkan ada cerita, tapi ini wallah cerita benar apa enggak, saya dapat dari grup waktu itu, waktu lagi ada haulnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih, atau mungkin kadang haul keduanya tuh, Habib Abdullah bin Abdul Qadir sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad ya Balfaqih, Malang ya, Darul Hadis. Itu ada muhibbinnya Habib Abdullah ini, waktu meninggal pesan untuk masukin fotonya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih di kain kafannya. Dia punya foto, bentar saya meninggal masukin gitu. Terus ada begitu meninggal, ada seorang mimpi ngelihat kondisi dia dikubur. Wallahu alam itu benar apa enggak? Ya, mungkin karomahnya para aulia, kita enggak tahu ya. Begitu di kuburan, dilihat orang itu didatangin sama malaikat Munkar Nakir. Ya. Pas begitu ditanya, "Man rabbuka wa man nabiyuka?" Dia keluarin foto. "Saya muridnya Habib Abdullah Balfaqih." Ya. Saya murid Habib Abdullah nih, guru saya nih. Ya. Akhirnya mereka ngaji nanya. Udah dah, murid Habib Abdullah enggak usah ditanya gitu katanya. Wallahualam mimpi itu begitu. Ya. Bahkan Ibrahim anak Rasulullah SAW kan meninggal, ya. Nabi nangis dikuburin sama Nabi segala macam. Lalu begitu Nabi udah diuruk kuburannya, Nabi duduk dekat kuburannya, tiba-tiba Nabi tersenyum. Kalau nggak salah yang nanya Sayyidina Umar apa Sayyidina Ali gitu. "Ya Rasulullah, tadi antum nangis, sekarang antum tersenyum, kenapa?" Ya. "Iya, Allah lihatkan kondisi anak-anak Ibrahim. Begitu masuk kubur, Munkar Nakir datang nanyain anak-anak. Man rabbuka wa man nabiyuka?" Kata Ibrahim, "Ente nanya bapak anak." Ya, Nabi Muhammad itu bapak anak. Itu akhirnya nggak jadi ditanya sama Munkar Nakir. Ada cerita-cerita begitu ya, orang-orang soleh itu begitu kejadian. Jadi boleh tabarukan dengan atharus sholihin, boleh. Ya, antum mungkin meninggal, saya ngomong sama istri, saya punya jubah guru saya Habib Hasan Syatiri, saya simpan. Itu sempat beberapa kali khutbah saya pakai. Ya, akhirnya saya mikir-mikir takut rusak nih. Ya, saya simpan, saya plastikin. Saya bilang, saya wasiat istri saya, "Dek, kalau mau meninggal kita barukan sama sholihin." Siapa tahu ntar nggak bisa jawab. Ini bertebasan nih, ya, ini punya bebasan nih, coba tadi maafin gitu ya. Itu tabarukan namanya, ya. Tapi sambil kita beramal soleh, ya nggak cuma tabarukan ngandolin itu doang, ya nggak bisa, ya. Itu beramal soleh. Jadi nggak apa-apa itu tabarukan sama atharus sholihin. Baik, kemudian qala Sahlun, maka berkata Sahal yang tadi ngeriwayatkan hadis ini, fakanat kafan, maka jadilah burdah tadi kafanu, kain kafannya si laki-laki tadi atau Abdurrahman bin Auf, rawahul Bukhari, ini diriwayatkan Imam Bukhari. Dan benar ketika beliau meninggal dunia benar-benar dijadiin kain kafannya. Ya. Jadi ini selain mengajarkan tentang isar, Nabi itu walaupun butuh tapi dia dahulukan orang lain. Ya. Dan Nabi enggak pakai ini ya, enggak pakai komen sesuatu. Artinya gini. Dia tahu temannya ini orang ada. Nabi kan butuh itu, ya. Yang minta orang kaya gitu kan, teman. Terus harusnya kalau kita nih bisa bilang begini, ngapain sih minta punya saya kan banyak, harusnya begitu ngomong ya. Ya, cuma Nabi nggak pakai mikir gitu. Diminta ngasih aja udah. Mau, ya ngasih. Ya. Kayak kita misalnya pakai batu bacan sayang banget gitu. Terus diminta, "Ustaz, bagus, Ustaz. Boleh dong." "Mau." "Ambil." Kayaknya jarang gitu kan. Saya pernah punya batu cakep nih, kasih mertua. Ada orang gitu, "Ustaz, bagus Ustaz. Pindahin Ustaz sini Ustaz." Dari mertua saya gak berani, saya bilang gitu. Dari mertua. Kalau ingat hadis ini, oh berarti harusnya kita kasih tuh. Kasih aja. Ya. Belum kayak Nabi akhlak kita nih, jauh ya. Ayo hadirin ya. Jadi belajar dari akhlak Rasulullah, lebih mengutamakan orang lain walaupun beliau butuh dengan benda itu, ya. Dan juga belajar bagaimana cara nyenengin orang kalau kita dikasih hadiah. Ambil, jangan tolak. Dan juga belajar tabarrukan dengan asarnya para salihin. Jadi hadis ini banyak hikmah di dalam cerita ini. Ya, yang dari hikmah itu yang tadi saya sebutkan. Dan ada adab juga. Ya, adab dari sahabat negor. Ente ini orang butuh diminta itu. Itu adab namanya itu. Kalau minta sesuatu jangan yang orang butuh. Untungnya Nabi yang diminta. Kalau bukan Nabi, peleng, gue juga perlu gitu kan ya. Lu punya banyak mesti minta juga gitu. Untungnya Nabi enggak begitu, akhlaknya mulia. Ya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kita tutup dengan surat Al-Fatihah.
Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang ikhlas, hati yang lembut, hati yang tidak ada rasa pelit di hati kita, lebih mengutamakan orang lain, dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah ridho sama kita, ya, diberikan kelancaran rezeki dunia, ya, untuk kita bawa ke akhirat, dan kita berharap mudah-mudahan ya Allah berikan kita mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على نضع أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله.